எனக்கு நடத்தினவர், அவருடைய கரம் இன்றைக்கு எனக்கு தடை செய்கிறது என்றால் எனக்கு அது நல்லது ஆண்டவரே. அது ஏதோ ஒரு காரியம் நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. சில காரியங்கள் நடக்கலையா, இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன். சில காரியங்கள் லேட்டா நடந்துச்சு. எனக்கு சில பேர் எனக்கு சொல்றாங்க, ஐயோ இதுக்கு மேல நடந்தா என்ன, நடக்கல என்ன. இப்படி ஒரு கட்டத்துல நீ வந்திருக்கிற. இன்னைக்கு நடந்தா என்ன, நடக்கல என்ன, it doesn't make any difference. It makes the difference, I am telling you, if it comes from the hand of the Lord. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಸ ಮಾಡುವಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ದೇವಾದಿ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಮನ, ನನ್ನ ತನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿ, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿ, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿ. ಅಪ್ಪ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಬಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಜೀವ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದು ತುಂಬಿ ನಡೆಯುಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶೈತಾನನ ನುಖಗಳು ಈಗಲೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು. ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ತೆರೆದು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡವರು. ನೀವು ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವಾದಿ ದೇವರು, ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ದೇವರು, ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾತನು ನೀವು. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ವೃಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Thank you for this morning. Holy Spirit, Holy Spirit, we invite you. ಎಲ್ಲ ವಾಯುಗಳು சொல்லுங்க. We don't want to waste any time here. We are in His presence. This is the most important time in our lives. ஆண்டவரே, எங்களை திருத்துங்க, நடத்துங்க. அப்பா, எங்களை பிடித்துக்கொள்ளுங்க. ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I surrender everything into your hands, Father. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುக்கிறೇನ್ ಆಂಡವರೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಶರಣಾಗತಿ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿತೀವೋ ಶೈತಾನನು ಕಾದು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾರಬಾರ್ದು, ಜಾರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಮೀಸಲಲ್ಲ.
ನಾನು ಏನಾಡ್ಬೋದು, ಜಾರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಾರಕೂಡ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಜಾರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದರೂ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಳು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರ್ತೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಜಾರಕೂಡ್ದು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಜಾರಕೂಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಎದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಲೋಕದವರ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನು ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಲೋಕದವರ ಕೈಗೆ ನಾನು ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಟರ್ನ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ವೇರ್ ரீடிங். கடந்த வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக சில காரியங்களை நாம் வாசிக்கலாம். தர்மோபதேச காண்ட ಅಂದರೆ ಉಪಾಗಮಂ, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಈಗ 120 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದಾಗದು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ನೀನು ಈ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಕೂಡದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಇತ್ತು. ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತು? ಜನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ಜನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು. ಅಂಥವನಿಗೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ. ನಡೆಸುವವನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲು ತಡೆಯಲು ಆತನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನಡೆಯಲು ತಡೆಯಲು ಆತನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆತನಿಂದ ನಡಿಬೇಕು. ನಡೆಯಲು ತಡೆಯಲು ಎರಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯೋದಾಗಲಿ ತಡೆಯೋದಾಗಲಿ ನೀವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಜೀವಿತ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಜೀವಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ, ನಾನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ನಡೆಯೋದು ತಡೆಯೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ನಡೆಯೋದು ತಡೆಯೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ. ನಡೆಯೋದಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಡೀಲಿ, ಬರೋದಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಲಿ, ಬರದೆ ಹೋದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಿಂದ ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನಿಂದ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ತಡೆಯಾಗಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಅಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಡೆಯೋದು ತಡೆಯೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ನಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಡಿಲೇಬೇಕು, ಹಿಂಗೇ ನಡಿಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗೇ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋವಾಗಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಡೆದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. என்னுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் தள்ளி போடுங்க ஆண்டவரே. நான் நினைப்பதை நீங்கள் நடத்தணும் என்பது நான் எப்பொழுதுமே நினைக்கக்கூடாது. நான் நினைக்கிற மாதிரி நடக்கணும். கர்த்தர் வேறு விதமாய் நடத்துவார். எப்போவுமே அது நல்லது. இன்னைக்கு நினைத்துக்கோங்க, நான் நினைத்தபடியே நான் நடத்துவார். அவர் சித்தத்தின்படி நடத்துவார், அவருடைய எண்ணங்களின்படி நடத்துவார். சில நேரங்களில் சில காரியங்களை ஆண்டவர் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டால், அது ஏன் தெரியுமா? என்னுடைய அனிசிக்கை, என்னுடைய எண்ணங்களை கர்த்தர் தள்ளி போட வேண்டும். இன்னைக்கு சொல்லுவீங்களா, என்னுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் தள்ளி போடுங்க ஆண்டவரே? சொல்லி பாருங்கள். எத்தனையோ நேரங்கள் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் நம்மளை இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்க, ஆவியானவரை பார்த்து சொல்லுங்க, என்னுடைய எண்ணங்களினால நான் சில நேரங்களில் ஆண்டவரே
என்னுடைய எண்ணங்களை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்காம போனதுனால சுவாமி சில காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து விட்டது. ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொண்டு சொல்லுகிறேன்? நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆண்டவரே. ஐ அக்ரி லார்ட். என் எண்ணங்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து விட்டேன் ஆண்டவரே. என் எண்ணங்களுக்கு என்னுடைய ஃபீலிங், இங்கிலீஷில் சொல்லட்டுமா? ஏன்னா அதுதான் இப்போ நிறைய நம்ம சொல்லி எல்லாருக்கும் ஃபீலிங். ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க? எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீலிங். ஃபீலிங். இயேசுவின் நாமத்தினால உன் ஃபீலிங்கை இன்னைக்கு ஆண்டவர் கையில் எடுக்கட்டும். இந்த கட்டத்தில் மோசே அதுதான் சொல்றான். என்னுடைய ஃபீலிங் இப்போ இல்லை. என்னுடைய ஃபீலிங் எல்லாம் முதல்ல அவரை சந்தித்த பாருங்க, ಮುಚ್ಚಡಿಯಿಲೆ ಆ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಉಂಟಾಯಿತೋ அப்போ போச்சு என் ஃபீலிங் எல்லாம். சொல்லுங்க, என்னைக்கு என்கவுண்டர் வந்துச்சோ ஃபீலிங் எல்லாம் போயிடணும் இயேசுவின் நாமத்தினால. நிறைய ஃபீலிங்கோட பேசினவன் தான் யாரு? மோசே. பயங்கர ஃபீலிங். நான் எப்படி போவேன், நான் எப்படி செய்வேன், எல்லா ஃபீலிங்கும் என்ன பண்ணிட்டான். அப்படியே உங்களுக்கு ஃபீலிங் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய பாதத்தில் கொட்ட, கர்த்தருடைய பாதத்தில் பேச கர்த்தர் உனக்கும் எனக்கும் கிருபை தருவாராக. ஃபீலிங் வரக்கூடாது என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒவ்வொருவருக்கும் ஃபீலிங் இருக்குது. அப்படிதான் அவர் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறார். அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னால் அப்போ நம்ம இந்த ரோபோ டி சைலண்ட் ரோபோட் சொல்லலாம், நோ ப்ராப்ளம். நம்ம ரோபோவாக ஆண்டவர் வைக்கல. நம்மளை ஃபீலிங்ஸோடு வச்சுருக்கிறாரு, எமோஷன்ஸோடு வச்சுருக்கிறாரு, எல்லாம் வச்சுருக்கிறாரு. ஆனால் அதை அவரிடத்துல கொடுக்கும் பொழுது அதை அவர் வணைந்து சரிப்படுத்தி திருத்தி அழகாக்கி அவர் என்ன செய்வார்? அவரே தடை பண்ணாலும் நல்லது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு நம்ம வாய்களை திறந்து பேச வைப்பார். மோசே அழகாய் பேசுகிறான். எப்படி இருந்திருக்கும் அவனுடைய நிலைமை யோசித்து பாருங்க. என்ன ஆண்டவரே, கடந்த வாரம் வேறு மாதிரி பேசுனீங்க, இந்த வாரம் கடந்த வாரம் அப்படிதான் அந்தந்த வாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுகிறவர் தான் ஆவியானவர். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தர் வித்தியாசமாய் பேசுறதுனால தான் நமக்கு அந்த நாளைக்கு தேவையான மன்னாவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. ஆமென். இந்த வாரம் நீ என்ன செய்யணும்? வா ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு உட்காரு, ஆண்டவர் பேசுவார், அதை கேளு, அதை படி போய் செய். அவ்வளோதான் நீயும் நானும் செய்ய வேண்டியது. இதை விட ஈஸியாக்க ஆண்டவரால் வேற எந்த மனுஷனாலும் வேறு யாராலும் முடியாது. இவ்வளோ ஈஸியாக்கி இருக்கும் பொழுதே நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. காலங்கள் நேரங்கள் வரும், இந்த வார்த்தையின் பஞ்சம் உண்டாகும். அந்த நாட்களில் இன்றைக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் உங்களுக்கு ஜீவனாய் மாறும். இதை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் பகிர்ந்து கொடுப்பீங்க. மற்றவர்கள் இதை பார்த்து உங்களிடத்தில் ஓடி வருவார்கள். நாட்கள் வரும், நான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன், எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நான் இருப்பேன் இல்லை, ஆனால் இந்த வார்த்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். யார் மூலமாக? இது சீஷர்கள் மூலமாக, அதற்கு முன்பாக அப்படியே தொடர்ந்து இன்றைக்கு நமக்கு வந்திருக்கிறது. இதை நம்மை தொடர்ந்து நம்முடைய ஜெனரேஷனுக்குள்ளே போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இதை யாரும் தடுக்க முடியாது. போய்கொண்டே இருக்கும். இதை அறிந்திருந்தான் மோசே, இதை புரிந்து கொண்டிருந்தான் மோசே. அதனால தான் சொல்ல, ஆண்டவரே நடந்தாலும் நீர், தடை செய்தாலும் நீர். ஆண்டவரே, இது ரெண்டும் உம்மிடத்திலிருந்து வரணும். எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க? இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். அதுக்கு முன்னாடி ஃபீலிங் ಏನಂತೀರದಕ್ಕೆ? ಭಾವನೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಾವುಕರು ಸ್ವಭಾವ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನೂ ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಬರೀ ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡನೂ ರೈಲ್ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರೆತರಬೇಕು ಮತ್ತೆ. அப்போ நடந்தாலும் அழகாய் சொல்லுகிறான். இப்பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார்? வாசிங்க, அதை வாசிங்க, கண்களை வைத்ததில் வாசிங்க. உங்களுடைய ஃபீலிங்க்கு இடம் கொடுக்க பிசாசு உங்களை ஆளுகை செய்வான். சில நேரங்களில் சில இடத்துல பேசுன்னு சொல்லுவான், சில இடத்துல பேசாதேன்னு சொல்லுவான். நான் அதையெல்லாம் பொறுக்கணித்துடுவேன். சில நேரத்தில் சொல்லுவேன், பிசாசே, நான் உன் பேச்சை கேட்க நான் படைக்கப்படவில்லை. உன் பேச்சை கேட்க கர்த்தர் எனக்கு ரத்தத்தை சிந்தலை, என்னை மீட்டு கொள்ளலை, என்னை உருவாக்கலை, என்னை சுத்திகரிக்கலை. உன் பேச்சுக்கு நான் கீழ்ப்படிய மாட்டேன். நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து காட்டுவேன், நான் கர்த்தருக்காக வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று அவனோடு தான் எனக்கும் உனக்கும் சவால். ஹல்லேலூயா. யாரோட சவால்? பிசாசோடு ஒவ்வொரு நாளும் சவால் நமக்கு இருக்கிறது. அவனை ஜெயிக்கிற கிருபையும் நமக்கு இருக்கிறது. எப்போ தெரியுமா? நடந்தாலும் நீர், தடைத்தாலும் நீர். ஆண்டவரே, எது தடையா எப்போ மாறும்னு சொல்ல முடியாதுங்க.
நம்ம வாழ்க்கையில் எது தடையா எப்போ மாறும்னு சொல்ல முடியாது. செவி உள்ளவன், அதுக்கு தான் வசனம் இருக்கிறது, காதுள்ளவன். ஆண்டு அழகா சொல்லிட்டாரு, காதுள்ளவன் ಕಿವಿ உள்ளவனோ ಕೇಳಲಿ. ಕಿವಿ உள்ளவನು ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಕಿವಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? எந்த கிவி, இந்த கிவி ஃபீலிங்ஸ்க்கு ஓப்பன் பண்ணி வைக்காதீங்க. இந்த காலை வேளையில் இயேசுவின் நாமத்தினால நான் சொல்கிறேன், உங்கள் ஃபீலிங்னால தான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமைக்கு தடைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கக்கூடும். கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நிறைய நேரங்களில் ஐயோ சில நேரங்களில் சிலருடைய வார்த்தைகளால் நமக்கு என்ன வரும்? உற்சாகம் வரும். சிலருடைய வார்த்தைகளால் அப்படியே இருந்த உற்சாகமும் போயிடும். ஏன் தெரியுமா? சொல்கிறவங்கெல்லாம் நம்மக்கிட்ட எப்படி, ஐயோப்பா, சில பேர்லாம் ஆறுதல் படுத்துகிறேன்னு வந்து, ஆண்டவரே அவங்க சும்மா இருந்தாலே நான் ஆறுதல் தானாக அடிச்சுக்குவேன். ஐயோ யோ 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 இப்படி ஆயிடுச்சாமே, இது ஆறுதலாங்க? உண்மையாக சொல்கிறேன், இது ஆறுதலா? நடந்த விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை. இவங்க அங்கேருந்து ஐயோ 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 கேள்விப்பட்டேன். இயேசுவின் நாமத்தால் நீ கேள்விப்பட்டதை அதுதான் என்ன சொல்கிறேன். எப்படி ஆறுதல் சொல்லணும்னு கூட சில பேருக்கு என்ன தெரியல. நான் நினச்சேன், இது ஆறுதல் இல்லை, இது ஆண்டவரோட அனுப்பினாலே, இது ஆண்டவரோட அனுப்பினாலாக இருக்கவே முடியாது. இது சொல்கிற ஆறுதல் பார்த்தா எனக்கு இருக்கிற இன்னும் ஆதங்கம் தான். ஐயோ அப்படியே ஐயோ, இயேசுவின் நாமத்தால் எல்லாம் ஐயோவை அடித்து போடுகிறேன் இன் ஜீசஸ் நேம். ஆமென். நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, எனக்கும் நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ் ஆண்டவரிடத்தில் நான் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களையெல்லாம் சில நேரங்களில் அவருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கொண்ட சில விஷயங்கள், அவருடைய அழகாய் சில காரியங்களை பேசினார்கள். ஒரு 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 யூத் மீட்டிங் நடந்தது இங்கே டெட்ராய்டில். பயங்கரமான யூத் மீட்டிங். நிறைய பெரிய பெரிய ஃபுல் என்டையர் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. நல்ல உற்சாகம், அவர்களுக்கு நல்ல சொல்லி கொடுத்து அதை அங்கே விடலை. அவர்களெல்லாம் எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயும் போய் என்ன சில நேரங்களில் தெரியுமா பெற்றுக்கொண்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெளியில் அனுப்பணும். சொல்லுங்களேன், வெளியில் அனுப்பணும். சொல்லுங்கள், வெளியில் அனுப்பணும். சொல்லுங்கள், இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியில் அனுப்பணும். சொல்லுங்கள், அதுதான் என்னுடைய ஊழியம். வெளியில் அனுப்பணும். வெளியில் கேட்டு நான் மாத்திரம் இருந்தால் அது அப்படியே அழிந்து போயிடும். ஆனால் அதை கேட்டு வெளியில் அனுப்பும் பொழுது நீயும் வாழவே, மற்றவங்களையும் வாழ வைப்பேன். ஆமென். ஸோ அப்படி நல்ல அவர்களுக்கு நல்லா போதிக்கப்பட்டது. போதித்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாம் டை ஷர்ட் எல்லாம் கைட்டு வச்சுட்டு எல்லாரும் பனின்னு இது எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க? தெருவாக போய் எல்லா ஸ்ட்ரீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அங்கே எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணாங்க? சத்தியம் சொல்லும்படியாக நல்ல மீட்டிங்கள் நடந்து முடிந்த பிறகு அதில் யூத் பாஸ்டர் அவர் எல்லாவற்றையும் நடத்தி முடித்து விட்டு அவர் அவர் வேறு ஊர்லேருந்து வந்திருந்தார். அந்த ஊருக்கு திரும்பி போய் அவங்க ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டல் ரூமில் தங்கியிருந்தார். அந்த ஹோட்டல் ரூமில் தங்கி இருக்கும் பொழுது இவர்கிட்ட ஏதோ பணம் வாலெட்டில் பணம் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு, வேலெட்டில் பணம் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு ஒரு ஆள் கன்னை வச்சு உள்ளே வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? ஃபுல்லு அப்படியே கத்தி எடுத்து என்ன பண்ணிட்டுருக்குறான்? சொருவி 37 வாட்டி அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? 37 வாட்டி அவரை குத்தி இருக்கிறான். 37 டைம்ஸ் அவரை ஸ்டாப் பண்ணி குத்தி பின்னாடி முன்னாடி. நான் சொல்கிறேன், அந்த காலவேளையில் நல்லா கேட்டுக்கோங்க. சில காரியங்களெல்லாம் நம்ம ஊழியத்தின் பாதையில் இருக்கிறோம், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்பதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது, ஒரு காரியங்கள் இருக்கிறது. நல்ல ஊழியத்தை நடத்திட்டு வந்த ஒரு நல்ல யூத் பாஸ்டர், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவருக்கு ஃப்ளைட்டு அவர் போயிருக்க வேண்டும். அந்த நேரத்தில் நடந்த விஷயம். 37 வாட்டி குத்தி பார்த்தா அவர்கிட்ட என்ன இருக்க போகுது? பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி இருப்பாங்க ஊழியக்காரர்கள். என்ன இருக்க போகுது? ஏதோ அவனுக்கு கடித்தறி எடுத்துக்கொண்டு அவன் போய்விட்டான். அந்த நேரத்தில் போயிட்டான் அவன். ஃபுல்லு ரத்தம் வெள்ளம், அப்படியே ரத்தம் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ரத்தம் வெள்ளமாய் ஓடுது. அப்போது அவர் சத்தத்தில் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரா? அவர் நினைத்தார் அந்த நேரத்தில் கூட, ஆண்டவரே என்னுடைய எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன், இந்த ஊழியத்தை என் பிள்ளைகளை எல்லாம் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே. அவர் சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொன்னார், எழுந்துரு. எழுந்திருக்கவே முடியாது. அப்படியே எழுந்தாரா? எப்படி எழுந்தார்? அது ஒரு அற்புதம். எழுந்து நேராக பக்கத்து வீட்டில் போய் தட்டி இருக்கிறார். அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளமே பக்கத்தில் இருக்கிற ரூமில் தட்டி இருக்கிறார். அவர்களுக்கு அடையாளமே தெரியல, யார் என்று
தெரியல. பிகாஸ் ஃபுல்லி ஹி வாஸ் bathed in blood. அப்படியே கதவை திறந்து அவர்கள் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல, யாருன்னு தெரியல. ஆனால் ஆம்புலன்ஸில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஆம்புலன்ஸில் கூட்டிகிட்டு போனால் உயிர் இல்லை, மூச்சு பேச்சு இல்லை. அங்கே போய் அங்கே டாக்டர்ஸ் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ஸ்டிச்சஸ், ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸையும் அவங்க தொடும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸும் ஒரு ஸ்டோரி என்று சொல்கிறார். அப்போது ஆண்டவருடைய ஹீலிங் வர ஆரம்பித்தது. அதே பெட்டில் பல நாட்கள் இருந்தார். ஒவ்வொரு கர்த்தர் அதை எப்படி அவர் அங்கேருந்து வந்தார், அது ஒரு அற்புதம். எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் போனார், அது ஒரு அற்புதம். எப்படி அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் நடந்தது, ஏனென்றால் அப்படி குத்தப்பட்டவங்க பிழைத்ததாய் சரித்திரமே இல்லையா. நான் சொல்கிறேன், ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு குத்தப்பட்டாலும் கர்த்தருடைய கரம் இருப்பதனால அதிலையும் கர்த்தர் ஒரு நன்மையை கொண்டு வருவார், அதிலையும் கர்த்தர் ஒரு சாட்சியை கொண்டு வருவார். உன் வாழ்க்கையில் நடந்த இழப்பிலும் கர்த்தருக்கு ஒரு சாட்சி உண்டு. தேவ பிள்ளையே, நீ மறக்காத, கர்த்தர் அப்படி விட்டுவிட மாட்டார். அப்போ அவர் எப்படி அவ்வளோ வலி வேதனை அதுகள் மத்தியில் கர்த்தர் அவரை தேற்றி இன்றைக்கு மறுபடியும் அதே ஊழியத்தில் கர்த்தர் அவரை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார். முன்பு அவர் சந்தித்தது 10,000 பேர் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு அவர் சந்தித்தது லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள். ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவருடைய காயங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி கிறிஸ்துவின் காயங்கள் நமக்காக பெரிந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறதோ, அப்படியே நமக்கு ஏற்பட்ட ஒவ்வொரு ஸ்காரும் ஒவ்வொரு வலியும் கர்த்தருடைய நாமத்தை புகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதில் ஒரு மாற்றமும் இல்லை. Everything that you and me go through, அதில் ஒரு கர்த்தர், அதிலிருந்து ஒரு ஸ்டோரியை, கர்த்தர்க்கென்று ஒரு மகிமையான காரியத்தை எழுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். இப்படிப்பட்டவர் கர்த்தர் அவரோடு இருதயத்தில் பேசினாரா. அப்படி குத்தினவனை அவரை கொண்டு போய் ஒப்பு கொடு போடணும் இல்லையா, ஜெயிலில் போட்டோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை போட்டுடுவாங்க. ஆனால் கர்த்தர் அவரை மன்னிக்கும்படியாக அவருக்கு இருதயத்தை கொடுத்தார். அவர் என்ன பண்ணாரா, இன்னைக்கு வரைக்கும் கிறிஸ்மஸ் வரும்போதெல்லாம் அந்த குடும்பத்திற்கு இவர்கிட்ட இருந்தால் என்ன போதான் கிஃப்ட், யார்கிட்டேருந்து போகுது, இந்த குத்தப்பட்ட. ஏனென்றால் இந்த குத்தப்பட்டவர் சாதாரணமான மனுஷனாக இருந்தால் மரித்து போயிருப்பார். இது கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட சரீரம் என்று மறந்து போகாதீங்க. இது கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட வாழ்க்கை. நீ ஞானஸ்தானம் எடுத்து கர்த்தருடைய பிள்ளை, உனக்கு எத்தனை வலிகள் வந்தாலும் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நான் சொல்லுவேன், கர்த்தர் அதை உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி மற்றவர்களுக்கு அதை ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற போதுமானவராக இருக்கிறார். உன்னுடைய ஸ்டோரி மற்றவங்களுக்கு என்னவா இருக்கிறது, உனக்கு வந்த வேதனை மற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரியாய் மாறட்டும். இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே மாறட்டும். இன் ஜீசஸ் நேம் டுடே ஐ அம் டெல்லிங் யூ. அப்படியெல்லாம் நமக்கு ஒரு நிலைமை வரல, கர்த்தர் வரவும் விடமாட்டார். இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்லுகிறேன், வர விடமாட்டார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் இன்றைக்கு வரைக்கும் எவ்ரி கிறிஸ்மஸ் அவங்க குடும்பத்துக்கு போய் இவர்தான் அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன, இவர்தான் அவங்க குடும்பத்துக்கு பாஸ்டர். இப்போ யாருக்கு, குத்தினவனுக்கு இவரை பாஸ்டராய் கர்த்தர் மாற்றி விட்டார். குத்தினவனுக்கு ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் மாற்றினார். இன்றைக்கு அவர் சொல்றாரு, அந்த குடும்பம் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு என்ன பின்னாலே பலமாய் நிற்கிறது. அந்த குத்தினவன் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய மன்னிப்பை அவன் பெற்று கொண்டிருக்கிறான். சம்டைம்ஸ் we need to allow கர்த்தருடைய தடைகளை நம் வாழ்க்கையில் விட்டு கொடுக்கணும். சில தியாகங்களுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும். எனக்கு ஈஸிங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், நீங்கள் அப்படி இருப்பீங்க, கார் வாங்குவீங்க, பங்களா வாங்குவீங்கன்னு சொல்வதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு நான் தேவையில்லை. வெளியில் போனால் யார் சொல்லுவாங்க, எதனா ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட போய் உக்காந்தா அவங்க சொல்லுவாங்க, எங்கன்னா போய் உக்காந்தா கை ரேகை பார்த்து நிறைய ரேகைகள் சொல்லுவாங்க. ஆனால் கர்த்தருடைய சத்தியம் அப்படிப்பட்டதல்ல. கர்த்தருடைய சத்தியம் என்னை உருவாக்கி மற்றவர்களை உருவாக்கும்படி எனக்கு நேராய் வருகிறது. என் ஃபீலிங்ஸை தாண்டி கர்த்தருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த கர்த்தர் பேசுகிற காரியம். ஹல்லேலூயா. நம்ம அப்படியெல்லாம் இல்லை, நம்ம உருவாக்கப்படுகிற விதம் வித்தியாசம். கர்த்தருக்கு எம்மாத்திரம் நான் நினைப்பேன், கர்த்தருக்கு நம்மளுக்கு ஆசீர்வதிக்க எம்மாத்திரம். சம்டைம்ஸ் வை allow some stories, there is a story. சொல்லுங்க, என்னது ஒரு ஸ்டோரி, என் ஸ்டோரி, என்னுடைய ஸ்கார், எனக்கு வந்த வலி, எனக்கு வந்த அடி ஒரு அடையாளம். சொல்லுங்க, எனக்கு வந்த அடி ஒரு அடையாளம், ஒரு அடையாளங்க. எனக்கு வந்த அடி அடையாளமாய் சொல்லுகிறோம். எப்படி சொல்லுகிறேன், எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி இல்லைன்னா நான் இங்கே நிற்க முடியாது. இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணமே எனக்கு இருக்கிற பெரிய ஸ்டோரி தான். ஒவ்வொரு ஸ்டோரியிலும் கர்த்தர் நடத்தின விதம் தான். ஒவ்வொரு ஸ்கார்லையும், ஒவ்வொரு வழியிலும், ஒவ்வொரு வேதனையிலும் கர்த்தர் நடத்தின விதம் தான் இன்றைக்கு என்னை இங்கே நிறுத்த வைத்திருக்கிறது. யூ மே நாட் ஈவன் நோ. சில நேரங்களில் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது அதனுடைய காரியங்கள், சொல்லவும் முடியாது.
அப்படிப்பட்ட காரியங்களால கர்த்தர் எனக்கென்று ஒரு சாட்சியை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். உங்களுக்கென்று ஒரு சாட்சியை உருவாக்க வல்லவர். ஆமென். மோசேயோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு சாட்சியை வைத்தார். அதனால தான் அவன் சொன்னான், ஆண்டவரே நடந்தாலும் தடுத்தாலும் நீர் ஆண்டவரே, நீர் 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 நீர். அவன் சொல்றான் பாருங்க, மனுஷன் தடுத்தான் என்று சொல்லவில்லை. மனுஷன் அதுதாங்க தடை. தடை எது தெரியுமா? மனுஷனால வந்தாதான் தடை. இங்க அவன் யாருன்னு சொல்றான்? ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನು, ನನ್ನನ್ನು அபிஷேகிசிதாத்தனோ, எனக்கு நடத்தினவர், அவருடைய கரம் இன்றைக்கு எனக்கு தடை செய்கிறது என்றால் எனக்கு அது நல்லதாண்டவரே. அது ஏதோ ஒரு காரியம் நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. சில காரியங்கள் நடக்கலையா? இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். சில காரியங்கள் லேட்டாக நடந்துச்சு. எனக்கு சில பேர் எனக்கு சொல்கிறாங்க, ஐயோ இதுக்கு மேலே நடந்தா என்ன, நடக்கலைன்னா என்ன. அப்படி ஒரு கட்டத்தில் நீ வந்திருக்கிற. இன்னைக்கு நடந்தா என்ன, நடக்கல என்ன, it doesn't make any difference. It makes the difference, I am telling you, if it comes from the hand of the Lord. கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து வந்தா அது டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறது. ஹalleluya. நீ இன்றைக்கு சொன்ன வார்த்தை கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லு இயேசுவின் நாமத்தினால. கர்த்தர் இதை தடை பண்ணி மறுபடியும் அவரே திறப்பார். ஹalleluya. கர்த்தர் திறக்கிற வழிகள், கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள் சில நேரங்களில் தோணும், ஐயோ இதுக்கு மேலே நடந்தா என்ன, நடக்கலைன்னா என்ன, இதுக்கு மேலே வந்தா என்ன, வரலன்னா என்ன. நான் சொல்லட்டுமா, இது வரைக்கும் வரலன்னா இனிமேல் வருகிறது நன்மையா இருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால. நீ என்றால் அது வரைக்கும் காத்திருந்து பெற்றுக்கொண்ட காரியமா இருப்பது என்று சொன்னார். ஹalleluya. டோன்ட் ஜஸ்ட், வார்த்தை வாயிலே வந்து விட தான் செய்கிறது. அதுக்கு தான் நான் சொன்னது ஃபீலிங். என்ன இதுக்கு பேரு? ஃபீலிங். Sometimes I feel low, sometimes I feel high. அடாடாடாடா, யோசித்து பாருங்க. டீல் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ஃபோன் காலில் நல்லா என்ன பண்ணுவோம், நல்லா சந்தோஷமாக பேசின்னு இருப்பாங்க. அடுத்தது இன்னொரு ஃபோன் கால் வரும், ஐயோ அப்படி எமோஷன் போட்டு அப்படியே நம்மளை என்ன ஆகும், வாட்டி வதத்து. ஒருத்தர் ஒரு 2 மணி இருக்கும், நான் படுக்கிறதே 3 மணி, ஆனால் பரவாயில்ல ஒரு 2:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி, எங்கேருந்து பண்ணுறேன், நான் கதைக்கிறேன். எங்கேருந்து கதைக்கிறீங்க? ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து கதைக்கிறேன். நமக்கு பாருங்கள், இந்தியாவிலேருந்து கதைச்சாதான் கொஞ்சம் என்ன, ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து கதைச்சா நல்லா தான் இருக்குது. சும்மா நமக்கெல்லாம் கதைக்கிற ஆள் தான். அப்பா நான் சொன்னேன், இப்போது வந்து 2:45 ஆகுதுங்க பிரதர். இல்லை பரவாயில்ல, நீங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு ஜெபம் பண்ணி போடுங்க, நீங்கள் கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ணி, அது நான் இது உங்கள் பிரசங்கம் கேட்டேன் நான். அது நல்லா இருக்குல்ல அவங்க பாஷை, கேட்டேன் நான், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. என்ன சொல்கிறேன், சில நேரங்களில் எமோஷன் பாருங்க. அவருக்கு அப்போவே உடனே நான் ஃபோன், உனக்கு உடனே வந்து பகல், எனக்கு உடனே வந்து பாதி ராத்திரி கூட கிடையாது, அது முக்காராத்திரி. கரெக்டாக சொன்னம்மா, முக்காராத்திரி. ஏன் சொல்லுகிறேன், சில நேரங்களில் சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ நீங்கள் வந்து, நேற்று ஒருத்தர் பேசிகிட்டே இருந்தார், ஆமாம் நீங்கள் வந்து தீர்க்கதரிசியாமே. யார் சொன்னது? எப்பொழுதுமே எந்த பட்டமும் எந்த பதவியும் எனக்கு வேண்டாம் இயேசுவின் நாமத்தினால. அப்படி எல்லாம் என்னை கூப்பிடக்கூடாது இயேசுவின் நாமத்தினால. கர்த்தர் கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை வைத்துக்கொண்டு பிழைக்கிறேன், அவ்வளவுதான். கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறதை பேசி முடிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். வாசிங்க. ನೀನು ಈ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಕೂಡದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಸೇನಾನಾಯಕ ಹೋಗುವನು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದಾತನು, என்ன நடத்திட்டார், என்ன பண்ணிட்டார். இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பவுண்டரியாக போட்டிருக்கிறாரு. எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, நீ இது போதும், இவ்வளோ தூரம் உழைத்தது நீ போதும் என்று சொல்லுகிறார். நீ உழைச்சிட்ட, ரொம்ப உழைச்சிட்ட, இன்னும் யாருக்காக உழைக்கிற மோசே, இனி போதும், வா நீ உழைச்சது போதும், நீ கொஞ்சம் உக்காரு. யாருக்கோ வருதுங்க, வார்த்தையை பெற்றுக்கோங்க. நானா யோசித்தெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். உழைச்சது
என்ன பாஸ்டர்மா, நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணியிருக்கிறேன், எல்லாம் ஒலைன்னு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன? நான் சொல்லலையாப்பா, எனக்கும் சேர்த்து அவர் தானே சொல்கிறாரு. ரொம்ப சில பேருக்கெல்லாம் யோசிப்பீங்க, ஐயோ இது நல்லா இருக்கே, ரொம்ப நல்லா இருக்கே. உங்களுக்கு இல்லைன்னா எடுத்துக்காதீங்க, கர்த்தர் யாருக்கு சொல்கிறாரோ அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம். நீ உழைக்கவே இல்லை, நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே இங்கே உழைக்கவே இல்லை, இதுக்கு பார்த்து நீங்கள் உழைச்சது போதுன்னு சொல்லிக்கிறீங்களா? சிலருக்கெல்லாம் உழைப்பு உலகத்தில் போதும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் அவருக்குள்ளே சில உழைப்புகளை உனக்கு வைத்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம். எஸ், சம்மதர் உழைப்பு என்ன சொல்லலாம் அதுக்கு? லேபர், பிரயாசா அல்வா, லேபர். ஆண்டவர் உன் லேபரை ரொம்ப லேபர் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப லெபோரியஸாக இருந்திருக்கிறேன், நிறைய காரியங்கள் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப உழைத்துட்டேன், இப்போ உக்காரே, நான் உன்கிட்ட பேசணும், இப்போ உக்காரே, இந்த தடை என்னால வந்திருக்கிறது, நீ கொஞ்சம் உக்காரே, ரொம்ப செய்துட்டேன், ரொம்ப 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 செய்துட்டேன், இனி போதும். ஏனென்றால் இதற்கு மேலே நீ செய்ய திராணியை இழந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னிடத்துல வா. இப்போ இந்த நேரம் வேற நேரம், சொல்லுங்களேன், இந்த நேரம் வேற நேரம் சொல்லி பாருங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. ஐ டு நாட் நோ வை. சில காரியங்களுக்காக நீங்கள் ரொம்ப உழைச்சிட்டிங்களா? சில காரியங்களுக்காக நீங்கள் ரொம்ப உழைச்சிட்டு ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறியா? இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, உட்காரு, நீ ரொம்ப உழைச்சிட்ட, இன்னைக்கு உட்காரு இயேசுவின் நாமத்தினால நீ உட்காரு, நான் உன்னை உட்கார வைக்கிறேன். நீ உட்கார வைத்து அழகு பார்க்கிறவர் அவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. He gives sometimes. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை உட்கார வைத்து நமக்கு அழகு பார்க்கிறவர். சில காரியங்களுக்காக நீ உழைத்து 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 இழைத்து போயிருக்கிறியா? கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ உன் உழைப்பை அல்ல, இன்றைக்கு என்னை நம்பி உட்காரு இயேசுவின் நாமத்தினால, என்னை நம்பி உட்காரு. யூ ஹவ் டயர்ட், யூ ஹவ் லேபர்ட் இனஃப். இப்போ நீ உட்காரு கொஞ்ச நேரம், நான் உனக்கு செய்ய வேண்டியதை இனி செய்யட்டும். ஏன்னா உழைத்து கொண்டே இருந்தால் நமக்கு மறந்து போகும், கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள் நமக்கு தெரியாமல் போய்விடும். அதனால சில நேரங்களில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உழைத்தது போதும், உட்காரு. உழைத்தது, அந்த காரியங்களுக்காக நீ உழைத்தது போதும், உன் உழைப்பு அதிகமாக இருக்கிறது, அதனால நீ இழைத்து போயிருக்கிறாய். எதில் இழைத்து போயிருக்கிறாய்? உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இழைத்து போயிருக்கிறாய். ஐ see somebody here. உன் உழைப்பினால உன் ஆவிக்குரிய இருந்த நிலைமை வேறு தேவப்பிள்ளையே, உன்னுடைய நிலைமை வேறாயிருந்தது. சில நேரங்களில் ஆண்டவர் கொடுக்க முடியும் தெரியுமா? உட்கார வைத்து கொடுக்க முடியும். கொடுத்திருக்கிறார் சிலருக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால, செய்திருக்கிறார் இயேசுவின் நாமத்தினால. எனக்கும் செய்ய வல்லவர். ஹல்லேலூயா, எனக்கும் செய்ய வல்லவர். சொல்லுங்க, எனக்கும் செய்ய வல்லவர், எனக்கும் செய்ய வல்லவர். இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அபவுட் மை. சில பேருக்கு அவங்க செஞ்சாதான் திருப்தி, அவங்க செஞ்சாதான், அவங்க அப்படியே திட்டுக்கினே முணமுணுத்துக்கினே, அதுக்கு நீங்கள் செய்யாமலே சும்மா இருப்பான்னு இருக்கும் சில நேரத்தில் நமக்கு. அவங்க திட்டுக்கினே என்ன பண்ணினா அவங்க செஞ்சாதான். எனக்கே சில நேரத்தில் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு என்ன இருக்குது, பலவீனம். நம்ம செஞ்சாதான் நமக்கு திருப்தி, நம்ம கழுவுனாதான். அதுக்கு ஏன் ஒரு ஆளை வச்சு அதுக்கு வேற காசு வேற கொடுத்து வச்சிருக்கேன். நம்ம கழுவுனாதான், கழுவி அதை வச்சு சுடு தண்ணியில் கழுவ கூட எடுத்து ஒரு 10 வாட்டி கழுவுனாதான். கழுவி அடப்பாமே, முதல்ல கையை கழுவு. சில நேரத்தில் அவங்கவுங்க செஞ்சாதான் திருப்தியே. என்ன தான் சொல்லுங்க, நான் பெருக்குனாதான் எனக்கு, நான் செஞ்சாதான் எனக்கு. இப்போ நீயே செய்ய ஆண்டவர் சொல்ல, நீயே செய். ஓகே, கோ 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 கோ. அப்போ ஒன்றும் பேசக்கூடாது, புலம்பவே. புலம்பிட்டு செய்கிறது என்ன காரியம்ன்ற? ஐயோ, சிரிக்கிறது பார்த்தா நீயான்னு தெரியல, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் தெரியல, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் தெரியல, அப்படி பார்த்து சிரிக்கிறத பார்த்தா ஏதோ நடக்குதே. நான் சொல்கிறது எங்கேயோ இடிக்குதே. இடிக்குது, அப்பப்போ இடிக்கணும். ஆண்டோட வார்த்தை அப்படி இடிக்கணும். ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தையை இன்னைக்கு கேளுங்க. நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இழைத்து போவது அவருக்கு சித்தம் இல்லை. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அவரை விட்டு தூரம் போகிறது அவருக்கு சித்தம் இல்லை. உன்னுடைய உழைப்பை கொஞ்சம் மாற்று. உன்னுடைய உழைப்பை கொஞ்சம் உழைக்கவே வேண்டாம்னு ஆண்டவர் என்றைக்குமே சொல்ல மாட்டார். நம் கடைசி மூச்சு இருக்கிறோம். நான் எப்போவுமே என்னுடைய ஜெபம், ஆண்டவரே, சில பரிசுத்தவான்களெல்லாம்
ஏன்னா சில பேரெல்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அடிக்கடி நான் சொல்கிறது, ஆண்டவரே நான் உங்களுடைய ஊழியத்தை செய்யும்போதே என்னை எடுத்துக்கோங்க ஆண்டவரே, அப்பா அதை விட ருசி எனக்கு எதுவுமே இருக்க முடியாது, அதை விட பெஸ்ட் எனக்கு எதுவுமே யாரும் அழுவக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி ஊழியம் செய்யும்போதே என்ன பண்ணிடணும், இங்கேருந்து அங்கே போயிடணும், அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக போயிடணும் டிரான்சிஷன். எவ்வளோ பெரிய ஆசை பார்த்தீங்களா? கர்த்தர் நிறைவேற்றுவாராக. ஆமென். உங்கள் ஜபங்கள்லாம் அப்படி ஜபிங்க. அப்போது இங்கே அவன் சொல்கிறான், என் உழைப்புக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, இன்றைக்கு ஊதியத்தை, உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். இயேசுவின் நாமத்தினால இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், அது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அது நமக்கு நிச்சயமாக உண்டு. நீ உழைத்திருக்கிறார் என்றால் அதுக்கேற்ற ஊதியம் உண்டு. There is a reward for every labor that you take up. There is a reward. நீ சத்தியத்தை சொன்னியா அதுக்கேற்ற ரிவார்டு உனக்கு உண்டு. சிலருக்காக நீ ஓடினியா அதற்கேற்ற ரிவார்டு உனக்கு உண்டு. உண்டு தேவ பிள்ளையே. ஒவ்வொருவர்களுக்கும் உங்களுடைய உழைப்புக்கேற்ற ஊதியத்தை கர்த்தர் பரத்திலிருந்து நம்மளுக்கு வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா சொல்லிடுங்க இயேசுவின் நாமத்தினாலே. நான் உழைத்தேன் ஆண்டவரே, நான் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறேன். இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், புலம்பாத இயேசுவின் நாமத்தினால. இன்றைக்கு நீ உட்காருகிற நேரம், இன்றைக்கு என் சமூகத்தில் வருகிற நேரம், என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிற நேரம், இனி வருகிற நாட்கள் நான் உன்னை பயன்படுத்துகிற காலங்கள். ஆகையினாலே உன் உழைப்பை என் பக்கமாய் திருப்பு. உன் உழைப்பை எனக்குரியதா இருக்கட்டும், உன் சிந்தனை எனக்குரியதா இருக்கட்டும். உன் எண்ணங்கள் கொஞ்சம் அதிலிருந்து எடுத்து என் பக்கம் சாய்த்து தான் பாரு. ஒரு காலம் இருந்தது நானே உன்னை அனுமதித்தேன், ஒரு காலம் இருந்தது நானே உன்னை ஓட வைத்தேன், ஒரு காலம் இருந்தது நானே உன்னை என்ன பண்ண, உழைக்க திராணியும் பலத்தையும் கொடுத்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு நானே சொல்கிறேன், அதுதான் மோசேக்கு சொல்கிறேன், நானே சொல்கிறேன், அதற்காக நீ உழைத்தது கொஞ்சம் போதும். I do not know, this word is absolutely new to me this morning. இப்போ ஆண்டவர் தாண்ட மாட்டேன், உன் உழைப்பு போதும், நீ செய்தது போதும்பா, நீ கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்ணு என்று சொன்னார். சொல்லி அவன் சும்மா இருந்தானா, முடிக்க வேண்டிய விஷயத்தை இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தான். நான் சொல்கிறேன், கர்த்தர் சில நேரங்களில் முடின்னு சொல்லும்போது நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா கர்த்தர் தொடர வேண்டியது நம்ம வாழ்க்கையில் தொடருவார். நாம செய்யறது. அப்போ என்னை எல்லாம் நிறுத்திட சொல்கிறீங்களா, கை கட்டின்னு உட்கார சொல்கிறீங்களா அப்படின்னா நீ அவர்கிட்ட கேட்டுக்கோ. அதுக்கெல்லாம் என்கிட்ட அவர் சொல்கிறது அவர்கிட்ட கேட்டுக்கோ. என்ன கேட்டாங்க, ஆதாமும் ஏவாளும் எந்த பாஷை பேசியிருப்பாங்க? ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார், ஆதாமும் ஏவாளும் எந்த பாஷை பேசியிருப்பாங்க? அவர் சொன்னாரா, நான் அவர் இருந்த நாட்களில் நான் இல்லை, இருந்திருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோம். அதனால் சில கேள்விகள்லாம் நமக்கு இல்லைங்க, தெரியாதுங்க. பேதுரு எப்படி இருந்திருப்பார், எதுக்குப்பா அது, அவர் எப்படி இருந்தால் இருந்துட்டு போகிறாரு, நோவா எப்படி இருந்திருப்பார், இருந்திருப்பார், எப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன? சில நேரங்களில் தேவையில்லாத விஷயங்களை என்ன பண்ணுவோம், பைபிளில் தேவையில்லாதெல்லாம் விட்டுருது, தேவையில்லாததை பிடிச்சிக்கிறது. இப்போ அவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது, ஆண்டவரே என் உழைப்பை முடிஞ்சிருச்சு, எனக்கு நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, எனக்கென்று சில காரியங்களை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீங்க, இந்த காரியத்தில் முடிச்சிட்டீங்க, ஆனால் இன்னும் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்கிறீங்க, அதை சரியாய் முடிக்க எனக்கு பலன் தாங்க. இன்னைக்கு நீ சொல்ல வேண்டியது என்ன தெரியுமா, அந்த உழைப்பை முடி என்று சொன்னால் கர்த்தர் சொல்கிறார், அதை சரியாக முடிக்கவும் கர்த்தர் நமக்கு திராணி தரணும். சரியாக முடிக்காமல் பாதியில் நான் எதையும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. பாதியில் விட சொல்லலை ஆண்டவர். சில நேரத்தில் பாதியில் எதுவுமே பாதியில் விடுறது ரொம்ப 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 டேஞ்சர். பாதியில் விடுறது ரொம்ப எது பாதியில் விடக்கூடாது, எது பாதியில் விடலாம், அதை குறித்து கர்த்தர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பாராக. எதை விடணும் எதை விடக்கூடாது, சிலதெல்லாம் பாதியில் கழட்டி விடணும் இயேசுவின் நாமத்தினால. சிலதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், அதுதான் ஃபீலிங்ஸ் எங்கே வருது, அதெல்லாம் ஃபீலிங்ஸ், அதெல்லாம் பாதியில் கழட்டி விட வேண்டியது. சொல்லுங்க, பாதியில் கழட்டி விட்டுடு. இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன், நீ பிழைத்துக் கொள்வ, நீ சரியான பாதையில் வந்துடுவ, நீ உன்னை சரியான பாதையில் உன்னை திருத்திக் கொள்ள கர்த்தர் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். சிலதெல்லாம் பாதியில் கழட்டி விடணுமா, கழட்டி விடு. இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்க்கைக்கும் உன்னுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கும் அது தடையாய் மாறும் என்றால் பாதியில் கழட்டி விட்டுடு இயேசுவின் நாமத்தில். அதனால் உனக்கு நஷ்டம் வராது, கேரண்டியாக கொடுக்குறேன் இயேசுவின் நாமத்தில், கேரண்டி கொடுக்குறேன். சொல்லுங்கள், யாருங்க கேரண்டி கொடுக்க முடியும்?
இன்னைக்கு கர்த்தருடைய தைரியத்தினால நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு கேரண்டியாக சொல்கிறேன், எவ்வளோ பெரிய பாண்டு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க, அதில் சைன் போட்டு சொல்கிறேன், கர்த்தர் சொல்லி செய்து நஷ்டம் வந்த ஒரு ஆத்மாவும் இது வரைக்கும் நான் காணவில்லை, நாம் காண போகிறதும் இல்லை. இனி வருகிற காலமாக இருக்கட்டும், இனி எந்த காலமாக இருக்கட்டும், கர்த்தர் சொல்லி நான் செய்தேன் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு பொழுதும் ஒரு நஷ்டமும் வராது. ನಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ. சிலதெல்லாம் கைட்டு விட வேண்டியதை கைட்டு விட்டு தான் ஆக வேண்டும். பிடித்து கொண்டால் உன் இஷ்டம். அது உனக்கு பாரமாய் மாறும் பொழுது, அது உனக்கு பெரிய வலியாய் மாறும் பொழுது, அது உன் வாழ்க்கையை அழிக்கத்தக்கதாய் மாறும் பொழுது ஒருத்தரும் உனக்கும் எனக்கும் சகாயம் செய்ய வந்துட மாட்டார்கள். Nobody will be there to help. Nobody will be there to pull us. அதற்கு முன்னாடி கர்த்தர் சில காரியங்களை கழிற்று விடு. எங்கே ಹೇಳೋಣ ಅದನ್ನು? கழிற்று விடுன்றதை எப்படியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கண்டதலி கழிச்சோதா? கழிச்சு ಬಿಟ್ಬಿಡು. என்னது? சில காரியங்களை ಏನು ಮಾಡೋ, அப்படியே ಮುರಿತು போடு, ಒದ್ದೋಡಿಸಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒದ್ದು ಓಡಿಸು. ಕೆಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಓಡೋಗಲ್ಲ. பரவாயில்ல. சில காரியங்களெல்லாம் கழிற்று விடணும். யாருக்கோ கர்த்தர் சொல்கிறாரு, சில காரியங்களை நீ கழிற்று விடாமல் போனேன்னா அது உனக்கு ஆபத்தாய் மாற முடியும். அதுவே உனக்கு பெரிய பெரிய ஒரு ವಿಲ್ಲಂಗಮಾಯಿ ಮಾರ முடியும். ಕೆಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಳಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಚ್ಚಿ ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಒದ್ದೇ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. சிலதெல்லாம் அப்படி ஒத்து ஓடிச்சதுதானே என்ன ஆயிடுச்சு, ஓடி போச்சு திரும்பி பார்க்காமல் இயேசுவின் நாமத்தினால. ஏனென்றால் அது இருந்தால் நமக்கு தெரியாதுங்க. ஏன் ஆண்டவர் சில காரியங்களை பேசுகிறாருன்னா, நமக்கு சில காரியங்களில் கர்த்தர் சில காரியங்களை விட சொல்கிறார். அதுதான் மோசேக்கு சொன்னார், ஏப்பா இன்னைக்கு போதும், அதெல்லாம் என்ன பண்ண, இன்னைக்கு நிறுத்து போதும் இன்னைக்கு. ಆಗ ಮೋಸೆ ಯೋಸುವನನ್ನು ಕರೆದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರನ್ನು அவன் பெற்றுக்கொண்டதை, அவனுடைய உழைப்பை, அவன் இதுவரைக்கும் செய்ததை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுகிற ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கிறது. அவன் நிறுத்திவிட்டான் என்று சொன்னால் மற்றவர்கள் நிறுத்திவிடக்கூடாது. ஆகையினால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதனால மோசே என்ன செய்கிறான், யோசுவாவை அழைப்பிக்கிறான். இதுவரைக்கும் யோசுவாவுக்கு அவன் அப்படி பேசினதில்லை. இப்பொழுது யோசுவாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பேசுகிறான். சில காரியங்கள் சில இடத்துல பேசும்போது தனிப்பட்ட முறையில் பேச கற்றுக்கோங்க. எல்லாமே பொதுவாக பேசிடக்கூடாது. எல்லா காரியங்களும் அப்படியே அம்பலம் படுத்திக்கிடக்கூடாது. இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஞானமாக இருக்கணும். எத்தனையோ காரியங்கள் எனக்குள்ளே இருக்குது. யாருன்னா கீ போட்டாக்கா அப்படியே என்ன ஆகிடும், சில பேருக்கெல்லாம் கீயே போட வேண்டியதில்லை, கீ பக்கத்தில் வச்சாலே போதும், வாயத்தானா அது அப்படியா. அவங்க கேட்டு கூட இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க கேட்டது, கேட்காதது, கேட்க மறந்தது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே வளரி அப்படியே சொல்லி அப்படியே அப்போ தான் இவங்களுக்கு திருப்தி. சிலதெல்லாம் பூட்டி வைக்கணும், சிலதெல்லாம் அப்படி எல்லாரையும், ஐயோ ஆண்டவரே, சிலர் போய் விழுந்து போயிருக்கிறாங்க. இந்த யூடியூப்லலாம் நான் நிறைய பேரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கிறது. அவர்களை அழைத்து அன்றைக்கே திருத்தி இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த வீழ்ச்சி வந்திருக்காது. ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஃபேமஸ் ஆகணும். இன்றைக்கி இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வர்ற விஷயமே அவங்கவுங்க. நான் என்றைக்கு இயேசுவின் நாமத்தால் இன்றைக்கி நம்ம சபைக்கு அட்லீஸ்ட் நான் சொல்கிறேன், நானும் நீயும் ஃபேமஸ் ஆகணுன்ட்டு எதுவும் செய்யாதீங்க, வேண்டாங்க. அது ஒரு நாள் நமக்கு அதுவே ஒரு கன்னியாய் மாறிடும். நாம் நல்லவங்களா யாருக்கும் காட்டிக்க தேவையே இல்லை. நம்ம நல்லவங்களா இல்லையான்னு ஆண்டவர் வெடிச்சமாக்கி வெளியில் கொண்டு போய் காய வச்சிடுவார். ஹல்லேலூயா. ஆமாங்க, உண்மையாக சொல்கிறேன். என்ன வேணா சொல்லிட்டு போட்டோம், அதனால் கேரே பண்ணுறதில்லை. என்ன வேணா சொல்லிட்டு போ, என் கர்த்தர் எனக்கு நீதியின் வெளிச்சமாக இருக்கிறார். அவர் என் நீதியை வெளியில் கொண்டு வருகிறவராக இருக்கிறார். அவர் எனக்காக பேச போதுமானவராக இருக்கிறார். அவர் என் வாழ்க்கையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். என்னோட ஒரு அசையும் அவருடைய பார்வையில் இருக்கிறது. உன்னுடைய வாயில இல்லை, அவருடைய பார்வையில் இருக்கிறது. சொல்லுங்க நீ கேசுவே நாமத்தால், உன்னுடைய வாயில இல்லை, அவருடைய பார்வையில் இருக்கு. ஹல்லேலூயா. மனுஷன் அவங்க வாயில இல்லைங்க, அவருடைய பார்வையில் இருக்குது. சொல்லி பாருங்களேன் இயேசுவின் நாமத்தினால. அதனால நம்ம மற்றவர்கள் வார்த்தைகளுக்கு விழுந்து போகாதிருப்போமாக. அதே நேரத்தில் நம்மை
நாம் வெளிப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்மளை நாம் என்ன பண்ண வேண்டியது அவசியமே நோ நீட். என் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எல்லாருக்கும் தெரியணும். என்னுடைய ஜப வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் தெரியணும். ஆண்டவர் சொன்னார், செய்யாத செய்யாத, அப்படியெல்லாம் செய்யாத. நீ ஜெபிக்கும் போது கதவை பூட்டிக்கோ, உள்ளே போயிடு. சில நேரங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்குது. அவங்க ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது கர்த்தர் வேறு எதையோ காட்டுறாரு. நான் சொன்ன உடனே அவங்க அப்படியே அலறிட்டாங்க. ஷி வாஸ் காலிங் ஃப்ரம் UK. அப்படியே அலறி போயிட்டாங்க. ஐயோ, நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி இது ஏன் சொல்கிறேன்? இது மனுஷனுடைய வல்லமைக்காக சொல்லலை, கர்த்தர் வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதற்காக சொல்கிறேன். மறைந்திருந்தால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு, அவங்க சொன்னாங்க, இது வரைக்கும் கூட எனக்கு நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்குறேன், நிறைய ஊழியக்காரர்களை நான் பார்த்துருக்குறேன். அதனால் எனக்கு எங்கேயோ ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருந்தது. ஆனால் இந்த வேளையில், இந்த ஃபோன் காலில் கர்த்தர் உண்மையாகவே நடத்துகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார்கள். சம்டைம்ஸ் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆண்டவர் ஏன் அதை காட்டினீங்க, எப்படி அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸுங்க, அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அது என்ன ஆகுது, எனக்கு அது என்னன்னே புரியல. நான் என்ன சொல்லி என்ன எனக்கு காண்பித்து கொண்டிருக்கிறார், என்ன நான் ஃபோனில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு அது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது, ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது. நான் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு விஷயம். ஆனால் அவர்கள்கிட்ட சொல்லும்போது வெயிட் பாஸ்டர் ப்ளீஸ் வெயிட், எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு என்று அவர்கள் அங்கேருந்து ஒரு பயங்கரமாக அவங்க she was fully terrified. ஏன் சொல்கிறேன், நம்மளை என்னைக்கு உயர்த்திக்க தேவையில்லை. கர்த்தர் நேரங்கள் வரும் பொழுது நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையை கர்த்தர் மற்றவங்களுக்கு முன்பாக வெளிப்படுத்துவார். நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் அப்படி வெளிச்சமாக்கி காட்டுவார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அவங்கெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்து இது பெரிய சபை போல் இருக்குது உண்மையிலே நினைக்கிறாங்க. ஐ டோன்ட் கேர். நமக்கு சபை பெருசாக இருக்கிறது இல்லை. அடிக்கடி நம்ம பிள்ளை அப்பப்போ சொல்லுவான், ஆண்டவர் இங்கே நடக்கிற காரியம் வேறு எங்கேயும் நடக்கலை ஆண்டி. காட் இஸ் டூயிங் கிரேட் திங்ஸ் ஹியர். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பிளேஸ், இட்ஸ் நாட் அபவுட் த டெக்கார், இட்ஸ் அபவுட் ஹிம். இயேசுவின் நாமத்தால சொல்கிறேன், இது அவரால். அவருக்கு உண்மையாக இருந்து பார்த்தால் அதனுடைய ருசி மிகுந்தது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. நீங்கள் கூட பெரிய இடத்துல போய் உட்காரலாம். ஆனால் ஏன் கர்த்தர் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்? கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கிற இடத்துல நம்மளை வைத்திருக்கிறார். அது நமக்கு போதும். ஆமென், 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 ஹல்லேலூயா. நன்றி. ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋಶುವನನ್ನು ಕರೆದು, ಯೆಹೋವನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಇವರೊಡನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನೇ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, என் உழைப்புக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, ஒரு ஊதியம் கொடுத்து என்னை உட்கார வைத்திருக்கிறார். என் உழைப்பு இன்னைக்கு போதும் என்று சொல்லி, எனக்கு என் உழைப்பு இன்னைக்கு நீ கொஞ்சம் மாற்றிக்கோ என்று சொல்லி இன்னைக்கு இந்த உழைப்பை உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுகிறார். மோசேக்கு பிள்ளைகள் இருந்தாங்களா இல்லையா? மோசேயோட மகன் பேர் என்ன, யாருன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட். மோசேக்கு என்ன இருந்தா? மோசே ஹேட் அ சன். அது மோசேயோட மகனுக்கு கொடுக்கல. கர்த்தர் யார் ஊழியத்தில் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு. சில நேரங்களில் கர்த்தர் யாருக்கு என்ன செய்யணுன்றது ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். நாமளாம் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை. ஏனென்றால் இது ஊழியம் அவருடையது, வேலை அவருடையது. அவர் யாரை நியமிக்கிறார், யாரை வைக்கிறார், யாரை எடுக்கிறார். ஆனால் ஒன்று நான் தெரிஞ்சிருக்கிறேன், ஆண்டவரே நீங்கள் அனுப்பாமல் யாரும் வர முடியாது, நீங்கள் அழைக்காமல் யாரும் நிற்க முடியாது. சொல்லுங்களேன். அவர் அழைக்காம இன்றைக்கி சொல்லுங்கள், நீங்கள் அழைத்திருக்கிறீங்க, அதனால் வந்திருக்கிற ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. நான் அடுத்த செய்ய வேண்டியது என்னவென்பது நீர் எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தால் இன்னைக்கு சொல்லி பெற்றுக்கோங்க. வாட் ஷுட் ஐ டூ நெக்ஸ்ட் ஆண்டவரே? அந்த டாக்டர் கிட்ட போகணுமா, போகக்கூடாதா? இயேசுவின் நாமத்தால் இன்றைக்கு கேள். கர்த்தர் உனக்கு அந்த முகத்தோடு காட்டுவார், அடையாளத்தோடு காட்டுவார், அட்ரஸோடு காட்டுவார். இயேசுவின் நாமத்தால் இன்னைக்கு யாருக்கோ கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை, இதை பெற்றுக்கோங்க. அட்ரஸோடு காட்டுகிற தேவன். ஹல்லேலூயா. அட்ரஸோட, ஆமாம், காட்டியிருக்கிறார். அட்ரஸோடு காட்டியிருக்கிறார், அடையாளத்தோடு காட்டியிருக்கிறார். செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை காட்டியிருக்கிறார். யார்கிட்ட இதை கொடுக்கணும்? மோசேக்கு சொன்னார். யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? பின்னாடி இருக்கிறான் பாரு யோசுவா. உன் அபிஷேகத்தை அப்படியே வாங்கி கொண்ட யோசுவா, உன் யாருக்கு தெரியாமல் அடையாளம் தெரியாது இருக்கின்றவனை அடையாளம் காட்டுகிறவர் தேவன்.
சொல்லுங்க, அடையாளமே இல்லாத நமக்கு அடையாளத்தை கொடுக்கிற தேவன். இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்ற, ஆண்டவர் அடையாளம் கொடுக்கணும். நான் என்னைக்குமே சொல்றேன், நீங்க அடையாளம் கொடுங்க ஆண்டவரே. மனுஷன் என்ன அடையாளம் கண்டு கொள்ளலைன்னா ஐ டோன்ட் கேர். ஆனால் நீங்க மாத்திரம் என்ன அடையாளம் கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே. நீங்க அடியனுக்கு அடையாளம் சொல்லுங்க இன்னைக்கு. ஆண்டவரே, நீங்க அடையாளம் இல்லாதவன் யோசுவா. ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை வெளியில கொண்டு வந்தார். யார் மூலமாய்? மோசேயோட வாயின் மூலமாகவே அவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கர்த்தர் பெற்று தந்தார். இன்னைக்கு பெற்றுக்கோங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. ஆண்டவரே, மறைந்திருந்த எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை நீர் வைத்திருக்கிறீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. என் உழைப்புக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற ஊதியம் அடையாளம். என்னுடைய உழைப்புக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற ஊதியம் அடையாளம். கர்த்தர் கொடுத்தார் அடையாளம். இன்றைக்கு கர்த்தரால் எனக்கு அடையாளம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி கொண்டு நில்லுங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு அடையாளத்தை நிச்சயமாகவே மறைந்திருக்கிற உனக்கு ஒரு அடையாளம் வைத்திருக்கிறார். அதனால தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், எதை கழற்றி விட வேண்டுமோ, எதை விட்டு விட வேண்டுமோ, எதை தள்ளிவிட வேண்டுமோ அதை தள்ளி விடுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. இன்னைக்கு சொல்லுங்க, ஆண்டவரே அப்பா, நடந்தாலும் உம்மால, தடுத்தாலும் நீர் ஆண்டவரே, நடதரோ தடதரோ நீவு சுவாமி. சொல்லுங்க, என் ஃபீலிங்ஸை ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரை எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. அதற்கு நீங்க கொஞ்சம் உருவாக்குங்க ஆண்டவரே. உமக்கு நேராய் திருப்புங்க ஆண்டவரே. இன்றைக்கு எனக்கு என் உழைப்புக்கு ஏற்ற அடையாளத்தை நீர் எனக்கு வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உங்கள் கரங்களை உயர்த்திக்கோங்க. ஹல்லேலூயா. Thank you Holy Spirit. ஆண்டவரே, இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைக்காகவும் ஆண்டவரே விசேஷமான உங்களுடைய கிருபைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, எதை தள்ளிவிட வேண்டுமோ அதை தள்ளிவிட இன்றைக்கு கர்த்தர் கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு கர்த்தர் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையினால உம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. இப்போ வரப்போகிற நாட்கள் ஆண்டவரே விசேஷமாய் கர்த்தர் நடத்த போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ஓ தேங்க் யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். ஆவியானவரே, அக்கினியாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு சொல்லி ஜெபிக்கிறோம், அடையாளம் இல்லாதவர்களுக்கு அடையாளம் கொடுப்பவரே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் உழைத்து விட்டோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் கலைந்து போய் வந்து நிற்கிறோம் ஆண்டவரே. அடுத்தது செய்ய வேண்டியது என்னவென்பதை நீர் எங்களை நடத்துங்க சுவாமி. Thank you Lord.